नमस्कार दोस्तों, मैं सुखवीर सिंह सरां इंडिया लाइव टीवी से आज आपको लेकर के चलते हैं संगरिया तहसील के गांव नगराना टोल प्लाजा पर, जहां किसानों ने 1 साल से धरना लगा रखा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। और आज आपको वहां से लाइव तस्वीरें के माध्यम से दिखाएंगे कि किसानों का क्या कहना है। आइए आपकी बात करवाते हैं किसान नेताओं से। देखते रहे इंडिया लाइव टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ जी, तीनों कृषि कानूनों को लेकर 1 साल से किसान धरने पे दिल्ली डटे हुए हैं। सभी टोल नाके जो पॉइंट है धरना स्थल के, उन टोल नाकों पर हर जगह किसान इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के लिए बैठे थे। सरकार से कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन किसी प्रकार से सरकार मानने को तैयार नहीं थी। दीपावली अपने गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को भरोसा दिया है तीनों कृषि कानून रिपील करने के लिए। तो उसके लिए बहुत अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है किसानों को कि इसमें रिपील का जो मोदी जी ने कहा, अभी लड़ाई आगे और चलेगी। किसानों ने तीनों कानून मांगे तो नहीं थे ना, तो ये तीनों कानून है वापिस लिए हैं। इसके आगे अभी तो लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसानों की आगे एमएसपी गारंटी की मांग है। वो किसान चाहते हैं स्वामीनाथन C2+50 स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर किसान को फसल का लाभकारी मूल्य मिले। जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, उन किसानों को, परिवारों को सरकार उचित मुआवजा दे। किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाए। और यूपी के लखीमपुर खीरी में गृह राज्य मंत्री टैनी के लड़के द्वारा किसानों को कुचल कर शहीद किया गया है, उस गृह राज्य मंत्री को सरकार बर्खास्त करे, उसके ऊपर बनता मुकदमा दर्ज किया जाए और उचित जांच कर किसानों को न्याय मिले। तो ये लड़ाई अभी संसद में इस बिलों को वापसी होगी। एमएसपी गारंटी की मांग भी है और जो पराली कानून है उसको भी वापस ले सरकार। जो दंड का प्रावधान है उसके लिए किसानों को दंड का प्रावधान बंद करे, जुर्माना भी नहीं हो और किसानों को अच्छा सिस्टम को उपलब्ध करवाए ताकि इसमें किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। और बिजली कानून है संशोधन, उसको भी छूट दे। और कृषि के लिए डीजल है जो 50% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध करवाए। इन्हीं मांगों के साथ जो हमारे किसान नेता और किसानों पर मुकदमे वो भी वापस लिए जाएंगे। तब तक ये धरना चालू रहेगा और हम दिल्ली बॉर्डरों पर भी हम इसी तरह डटे रहेंगे। संगरिया में 22 तारीख को और हनुमानगढ़ जिले में 21 तारीख को किसानों की सभा कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और 26 तारीख को हनुमानगढ़ जिले में बहुत बड़ा जुलूस के रूप में किसान एक रोष मार्च निकालेंगे। और 26 से लेकर 29 तारीख तक दिल्ली में बड़ी संख्या में किसानों को लेके जाने का हमारा जो है, उसको पूरी किसान दिल्ली बैठे जो डटे किसान है हमारे, उनके कंधे से कंधा लगाकर हम इस आंदोलन को पूरी मजबूती देंगे। और जब तक किसानों की पूरी मांगे मान ली जाएगी, हम इसी तरह डटे रहेंगे। टोल नाका नगराना, चरणजीत सिंह, शेरगढ़। जो किसान विरोधी कानून सरकार ने बनाए सी, विरोधी कहने ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਰਬ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ 1 ਸਾਲ 'ਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ। ਇੱਥੇ 8-10 ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਿਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਐ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਆਈ ਦੁਰਸਤ ਆਈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਘੋਸ਼ਣਾ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1% ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬਰਫੀ ਵੰਡਣੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਲ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹਿੱਲਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, 700 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 100 ਚੋਂ 1% ਵੀ ਇਹਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਗੇਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਹਾਂ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਦ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਪੀਰ ਕੰਬੜੀਆ ਪਿੰਡ, ਟਿੱਬੀ ਤਹਿਸੀਲ।